بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آج ہم دی پنجاب پروہیبیشن آف کائٹ فلائنگ ایکٹ 2009 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ پتنگ بازی ہمارے ملک میں نہ صرف ایک شغل اور کھیل رہا ہے بلکہ یہ ایک بسنت کی شکل میں ایک تہوار کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ 2001 میں جب انسانی جانوں کا ضیاع اور عوام کی پراپرٹیز کو خطرات لاحق ہوئے تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو ایک قانون سازی کرنی پڑی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ان سیشن نہ ہونے کی وجہ سے 2001 میں اس کے اوپر آرڈیننس لایا گیا۔ 2009 31 جولائی کے فیصلہ کے مطابق اس آرڈیننس کو جب اسمبلی میں پیش کیا گیا تو یہ ایک ایکٹ کی صورت اختیار کر گیا۔ اس ایکٹ کی سیکشن 1 میں اس کی کومنسمنٹ، سیکشن 2 میں اس کی ڈیفینیشنز اور سیکشن 3 میں اس کو قابل دست اندازی پولیس سیکشن 4 میں اوفینس کی ڈیفینیشن اور اس کی سزا کے متعلق بتایا گیا ہے۔ جب بھی کوئی شخص کائٹ فلائنگ پتنگ بازی کے جرم کا ارتکاب کرے گا یا کوئی دوسرا شخص اس کی اس جرم میں مدد کرے گا یا یہ پتنگ بازی کے لیے یہ پتنگیں جس جگہ پہ بھی تیار کی جائیں گی یا اس کو سٹور کیا جائے گا یا اس کو کوئی شخص فروخت کرے گا یا فروخت کے لیے آفر کی جائیں گی یا ایسی ڈور جو میٹل ڈور کے زمرے میں آتی ہو یا وہ ڈور نائلون کارڈ ڈور ہو یا اس طرح کی ڈور ان کائٹس کے لیے استعمال کی جا رہی ہو جو شیشے کو گرائنڈ کر کے کیمیکل ملا کے وہ بنائی جاتی ہو، اس طرح کی ڈور کو منجا کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ منجا کا استعمال کس جگہ کیا جا رہا ہو۔ اگر سال میں ایک دفعہ بہار کے موسم میں 15 دنوں کے لیے ضلع ناظم کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے نوٹیفیکیشن کے ذریعے گورنمنٹ کی اپروول کے ساتھ وہ اجازت دے سکتا ہے، لیکن اس دوران بھی صرف پرمیزیبل جن ڈور اور جس کائٹس کی اجازت ہوگی وہی کائٹس استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی قسم کی جو خطرناک قسم کی ڈور ہے اس کا استعمال اگر کیا جاتا ہے اس کی سزا 3 سال اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ اسے کیا جا سکتا ہے یا یہ دونوں سزائیں اکٹھی بھی عدالت سنا سکتی ہے۔ اب 4 کے بعد 4A میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے لوگ بھی یہ کائٹس مینوفیکچر کریں گے، ان کو تیار کریں گے یا وہ ان کو ایسے لوگ جو ان کو فروخت کرتے ہیں، یہ تمام لوگ اپنے آپ کو ضلع ناظم کے پاس رجسٹرڈ کروائیں گے۔ اگر یہ لوگ رجسٹرڈ نہیں کرواتے تو ان کے لیے جو سزا ہے وہ 6 ماہ اور 1 لاکھ روپے جرمانے تک یا دونوں سزائیں ان کو سنائی جا سکتی ہیں۔ اب اس قانون کے سیکشن 4B میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جس نے بسنت کے دوران یا بہار کے اس موسم میں اپنی ایسی پلیس کے اوپر جو کسی کرکٹ گراؤنڈ، پلے گراؤنڈ، گارڈن، ہوٹل، چھت، کسی بھی طرح کی جگہ پہ اگر اس کا کوئی اونر یا اس کا پوزیسر جس کے پاس اس کا قبضہ ہے، وہ قبضہ اس کے پاس لیز پہ بھی ہو سکتا ہے بطور کرایہ دار، وہ قبضہ بطور ٹھیکیدار بھی ہو سکتا ہے، یا وہ کسی بھی حیثیت سے بطور مینیجر یا کسی بھی حیثیت سے اس کے پاس اگر یہ قبضہ ہے، اگر یہ لوگ وہاں پہ کسی قسم کی پتنگ بازی کروانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے یونین کونسل کے ناظم سے اجازت لیں گے اور اس اجازت کو وہ اپنے SHO متعلقہ جو بھی اس ایریے کا SHO ہوگا اس پولیس اسٹیشن میں یہ رجسٹر کروائیں گے۔ اب اس کے علاوہ 4C میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایسی ایسوسیشن تیار کر لی جائے گی تو اس طرح کے تمام میٹر کو جو بھی پرسکرائب قسم کے میٹر ہوں گے ان میں وہ ان کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ اس کے اوپر دیکھیں اور اس کی دیکھ بھال کریں۔
अब इस कानून की सेक्शन 5, इसमें पुलिस को क्या अख्तियारात दिए गए हैं। एक ऐसा शख्स जो सब इंस्पेक्टर के ओहदे से कम ना हो, अगर उसकी अपनी मालूमात हों या उसे नॉलेज कहीं से मिला हो या इंक्वायरी के दौरान वो ये बात ज़रूरी समझता हो कि किसी भी जगह इस तरह का कोई जुर्म किया जा रहा है या किया जा चुका है, तो वो ऐसे शख्स को उस जगह जाकर बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। इसके अलावा इसको ये भी इख्तियार दिया गया है कि वो किसी ऐसी जगह जहां पे पतंगबाजी हो रही है या की जा चुकी है या वहां पे इसकी सेल हो रही है, वो उस जगह पे दाखिल हो सकता है, वहां जाके तलाशी ले सकता है। इसके अलावा वो वहां जाकर उस शख्स को गिरफ्तारी के साथ साथ अगर उसको वहां पे जितनी भी वहां पे काइट्स या उसकी डोर पाई जाती है, उसको वो अपनी कस्टडी में ले सकता है, उसको सीज कर सकता है। इस तरह के तमाम अख्तियारात ये पुलिस अफसर को दिए गए हैं। अब इसकी सेक्शन जो 6 है वो मोड ऑफ सर्च के बारे में बताती है कि तलाशी किस तरीके से लेनी है। इस तलाशी में जो सेक्शन 103 ज़ाब्ता फौजदारी, जिसमें उस एरिए के किसी भी दो आबादी के मुअज्जिन को साथ रखकर वो तलाशी ली जानी ज़रूरी थी, इस तरह की पाबंदी नहीं रखी गई। 103 का इतलाक इस पे नहीं होगा। बाकी जितनी भी ज़ाब्ता फौजदारी की प्रोविजंस हैं उनका इतलाक इसके ऊपर होगा। अब सेक्शन 7 में इसकी अपील का जिक्र किया गया है। इसकी अपील जब भी कोई ट्रायल चलेगा इस मुकदमे में, तो उस ट्रायल में अगर सज़ा सुना दी जाती है तो उस सज़ा की अपील सेशन जज के पास होगी, जो हतमी अपील तस्वर की जाएगी। इसके बाद कोई दूसरी अपील किसी इससे ऊपर फोरम में इस लॉ में प्रोवाइड नहीं की गई। अब ये जो कि 3 साल इसकी सेक्शन 4 की कंट्रावेंशन की या उसकी वायलेशन की सज़ा है या 1 लाख रुपया तक जुर्माना किया जा सकता है। तो इस सज़ा को मद्देनज़र रखकर ये जुर्म जो है वो नाकाबिल ज़मानत जुर्म तस्वर किया जाता है। इसकी ज़मानत का प्रोसीजर ये है कि जब भी कोई शख्स गिरफ्तार होता है तो उसके लिए एक बेल एप्लीकेशन, अगर वो गिरफ्तार हो चुका है तो सेक्शन 497 बाद अज़ गिरफ्तारी आफ्टर रेस्ट की सेक्शन के तहत वो एक एप्लीकेशन कोर्ट में गुजार दी जाती है, जिस पे कोर्ट को अख्तियार हासिल होता है कि वो चाहे तो सेम डे का नोटिस करे, चाहे तो 1 दिन 2 दिन बाद आप नोटिस फरमा दे। नोटिस फरमाने के बाद उसके ऊपर वो बेल ऑर्डर्स कर सकती है। लेकिन अमूमन चूँकि इसमें हमारे बहुत सारे अंडर एज बच्चे जो लेस देन 16 ईयर होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो जुवेनाइल का टच इसमें आ जाता है। उसके तहत उनको ये फ़ायदा हासिल हो जाता है, जिसकी वजह से कोर्ट उसको मद्देनज़र रख के या हमारे कानून में 3 साल जिन जराइम की सज़ा है उनको प्रोहिबिटरी क्लास में वो फॉल न करने की वजह से हमारे एक बहुत सारी इसमें जजमेंट्स हैं। एक जजमेंट 99 NLR पेज 1 के ऊपर, जिसमें ये कहा गया कि जिन जराइम की सज़ा भी 3 साल है उसको बेलेबल तस्वर किया जाए, तो अमूमन इसमें बेल 1 दिन बाद या 2 दिनों बाद दे दी जाती है। उसके बाद इसमें जब ट्रायल का प्रोसीजर आता है तो इसको एक समरी ट्रायल के तौर पर लिया जाता है। समरी ट्रायल में अमूमन कोर्ट पाबंद नहीं होती कि वो कंप्लीट जो फौजदारी ट्रायल का प्रोसीजर होता है, कंप्लीट एविडेंस 342 के बयानात और उसमें से गुजर के जाए। उसमें से कोर्ट जो भी अवेलेबल मटेरियल होता है वो समरी तौर पर भी शॉर्ट अपनी एविडेंस तलब करके वो थोड़े वक्त के अंदर फैसला सुना के इस केस को डिस्पोज ऑफ कर सकती है। इस केस का किसी को एक्विट भी कर सकती है अगर केस साबित नहीं होता, और किसी को सज़ा भी सुना सकती है। इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मैं मज़ीद वीडियो